குட் ஈவினிங் ஆல், அனைவருக்கும் வணக்கம். கேக்குதுங்களா? வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? கிளியரா இருக்குங்க சார். ஓகே மேடம், குட் ஈவினிங். ஓகே, ஸோ வெல்கம் டு திஸ் ஈவினிங் செஷன். இன்னைக்கு தான் நம்ம செஷனுக்கு புதுசாக யாராவது ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ குட் ஈவினிங் சார். என் பேர் பிரியாங்க. நான் இன்னைக்கு தான் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்றேங்க சார். நாளைக்கு தான் சரவணன் சார் கிளாஸ்லயே ஃபர்ஸ்ட் டேங்க. அதனால சூப்பர் எனக்கு மேடம். எதுவுமே தெரியாதுங்க சார் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட். வெல்கம் டு மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் குரூப். வெல்கம் மேடம். தேங்க்யூ சார். Good evening, sir. எஸ் ராஜேஷ். Good evening. I'm from Bangalore. ஓகே. I know Tamil. I speak Tamil also, ஓகே. but I'm some little bit நாட் confused. ஃப்ளூயன்ட். ஓகே. Yeah. Okay. So you can able to understand Tamil, right? Yeah, I know. Then Fully no understand problem. Then Tamil. no. I can't speak Tamil, but little bit it will be difficult to. No problem. If you have any question, you can chat in chat box. We'll explain. No issues. It's okay, sir. No problem. Thank you. How long you are in market profile? From 3 years, sir. 3 years. Okay, very good. So how is your market profile trading? So I have built a own strategy with market profile. I'm Okay. not seeing market profile much more. Okay, Same strategy I built in a trading view. very good. So you are created the market profile indicator Yes, in trading view. same market profile strategy. Mm-hmm. Someone is built in trading view. Okay. Volume profile also. Okay. I combine both this one and pre-open market. There is a one price is comes in stocks. Mm-hmm. Are you aware of that, sir? No, sir. No, sir. I'm not No. looking any outside. I have my own way of trading methods, so No. I following that. Any Yours, your. stock at pre-open market, Mm. it indicates something. Mm-hmm. Uh, if you are free now, I will share Yeah. that. You can. Please One take second. over. Please take over and share your screen and share your knowledge is always welcome. 1 second. Is it visible, sir? Yes, visible, sir. This one's trading you. Okay. This is the indicator. Someone is built Mr. Leviathan. Leviathan. Okay. Leviathan. Okay. It's a market profile and a volume Volume profile. profile. Okay. But some changes I've made this one. Mm-hmm. And you see the green line, this one. Mm. This is the 950. 1 second. This is the pre-open market price, sir. Okay. Okay. This is the extended trading hours Mm-hmm. price. Mm-hmm. Whenever the price is opens above and the this volume profile and market profile Mm-hmm. same 70% are same. This one Similarly. Mm. both are similar. Mm-hmm. Same concept you apply for this one. Correct. Mm-hmm. So from the volume profile perspective, we can able Yes, to understand the where the exact much volume is available. Based yeah, on that, we can able to get the conviction. yes. Correct. And one Good way more of thing, way if of. you are go charting, Mm-hmm. 1 second, sir. If I have go charting, I have not taken the go charting No. as No. a Go ahead. number one. 1 second. This one is go charting now, sir. Okay. Okay, you can check what I shows on the Naukri. Mm-hmm. Same things happens here only. Mm-hmm.
Here, sir. Correct. This is the market profile, and this is the volume profile. Same things happens here only also. Very good. This See. price, whatever the opening price is there, you check any stocks, sir. Any stocks, you have a one opening price. See, this one is only 0.6% as decrease. 1 second. See here, sir. The price is here. Whenever the price goes above the POC, you can take a small trade also. Or if you are much more knowledge about market and you have the knowledge, but someone else don't have, then you can use this volume profile also. The high Correct. volume node, this comes to low volume node and all. Perfect, sir. Perfect. Thank you, sir. Perfect. See, Thank you. this is the very good exposure for traders to using the profile, either volume Yes, profile or market profile. Both are working as per the distribution model. yes. So that character is always affecting the market. So Yeah, we can utilize that also, the one of the strategy. So it is suitable. We have to be follow that proper risk and management. We have to take yes, it. sir. Correct. Yes, Your yes. point is correct. Okay. Thank you, sir. Thank you. So now you are become familiar in volume profile and market profile. Very good. Yeah, sir. Yeah, Yeah. yeah. See, the And I thing saw is, a lot of videos about market profile mm, viewers mm, in YouTube. mm, mm, I mm. really appreciate your work. Thank you. Thank you, sir. So we try our best to provide No, market knowledge profile. is Mm. everything, sir. See, actually, this current day market is different type of dimension and dynamics are happening. Yes. So we can't tell or deny other traders or trainers. Everyone is their own way. They are perfect. Yeah. Yeah. So here we are not offend anyone. So if someone using moving average or RSI or any other trading methods, we are not telling any cons about that. So Yes. we are telling our market profile pros only. Yeah. So we don't want to interfere and tell negative things to any type of traders. We Yes. will expose our market profile relevant advantages to the traders. Either traders can choose after But, they examine, they will choose which is better methods. but any strategy, but market profile is gives you more clarity about More the clarity of market price movement understanding. and all these things. Market understanding. Yes. So once we experienced, and also we are doing mentorship program separately. Yeah, So sir. yeah, so as much we have the benefits from the market profile and volume profile. Whenever I have the time, I try to expose some of the points based on our members' requirement. We can share that in the in like that in this general group. Yes. Okay, so that Thank. from there itself, if they are willing more, they can able to expose themselves, and because it's a very time consuming activity. Yeah. Market profile learning is not the easiest way. Okay, for Yes. example, you confirmed you are in this market profile related trading for the last 2 to 3 years, correct? Yes. So No, I'm still, from 3 years onwards only. I'm in the market. market. So Okay. from last 2 years, I studied market and I joined Saravana sir classes. Mm, 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 Then mm. after I read more than 10-20 books, Mm, lot of mm, mm, videos. mm, I mm, taken Trader Dale's volume, this one mm, order flow course also. mm. Then after See, I created a own correct. system. So you done lot of exposure. Okay. Yes, sir. So, and also you utilized lot of trainings. So that's bring you now you can able to uh, apply this knowledge in our daily trading. Yeah. So you avoiding first thing you are avoiding the loss.
See, the very important No, in the loss market, is there, but it will be very little. very likely Yeah. comparing other type of trades, market profile, the main benefit from the market profile, it helps to reduce the losses. Yes, yes. It's reduce the losses. This is very important in the trading life. You have to protect Because your capital first. yeah, in trading life, what happened? We know which is best trade always. Yes. Best trades always trader will utilize. Okay, so maximum best trades are they can able to understand and take the attempt. That always Yeah. give the profit. But only thing what happens, whatever the profits are makes, one failed trade makes the entire profit into loss. Yeah, yeah. So that is a big challenges. So sometimes we are getting the profit. One or two trades bring us to again come to the zero level. Yeah. So this is making us rotation. So we are starting the profit, then again completing with the loss. Then where we started, same place we are now. Okay. Yes. So after adopting this market profile and volume profile, this particular fail trades are reduced. Yeah. So you are taking the profit trade, taking the profit trade, taking the profit trade, and you are avoiding the loss trades. Then If you are you lost, then it will be very very less. less, very less, Yeah. very nominal loss. Is only people who take the risk only take the loss. Yes. Okay. Then this will make us our MTM or our yearly book will be green. Yeah, yeah. That is very thing in the market now. Maintaining green in Mhm. book in the market. For currently from after One more thing, sir. I am not greedy about the much profit. If I correct, get 5,000, 10,000, then I will be shut down my system and go for a rest. correct, correct. See, if you watch the market from after April, Yeah. from the April month to till date, July, market is in very volatile, Yes, yes. very volatile. So the survival is it very tough for the traders. Yeah, yeah. That's why now CB is taking lot of actions and further regulations are happening around us. Oh, okay. So, so why I'm telling market profile and volume profile is very essential to the traders because while we are entering the market, someone guided and introduced to trading Yeah. in our friends or any mentor, any trainer, or we are impressed from someone. Then we join trading. We everyone started with the candlestick only, including me. Yes, sir. The candle pattern, then chart pattern. Correct. Yeah, yeah. Then some system wise trading, some indicator system wise trading. This all we are tried. All are working good. I'm not denying, but sometimes we are not able to control our losses. Losses also happening, profit also happening. We are not able to manage the things and come. We are not able to make our consistent profit Yes, yes. because we are missed one essential activity in the market is called market understanding. Yes. The market understanding is very important. We are missed this part and we are applying all these things. That's we are facing the challenges. Yeah, yeah. So now what we are trying to tell, you can follow candlestick, you can follow a chart pattern, you can follow any system, but all these things are you can follow, but very important, first you complete the market understanding. Yeah. Yes, yes. First complete the market understanding, then utilize any type of trade that will give the success. Yeah. So that's why we are trying to inform to our trading community. Yes, wherever you are, don't worry. Just you can add on this particular essential product along with you. This essential product
will be help you reduce the loss trades. Yes. Reduce the loss trade. So we are not fight with any type of traders. We are not denying. All are good. Yeah, after the good efforts only, this all system are developed. Yeah, yeah. Okay, but only the missing is market understanding, because market is purely on the auction process. Yes, yes. So market is fully on the auction process, but we are trying to control the market with the help of max. Correct. Correct, sir. Correct. So we are trying to control the market with the help of max, making the average. Okay, average methods, RSI methods, is all we are trying to making the calculation, and based on the calculation we are trying to measure the market. No, market is behind that level. Market is Yes, following the auction process. That's why here here our monthly, weekly, daily, hourly, everyone is the bias is the upside, but yes, here the market is going down. We don't know the answer. yeah, But people who understand the auction process, along with the auction process, the people who understand the market profile and volume profile, that give the understanding why the market's reacting opposite side and coming. Because yes, to find the buyer. Okay. Why market goes up? To find the seller. This simple concept and along the market profile volume practice help us to understand why we are not able to do consistent profit in the market. correct. Okay, this is very important. This is the thing everyone is missing now. Okay, sir. So in our mentorship also, we are not telling to stop their existing methods and all. Keep your No, existing I also methods. plan to join your classes, Yeah, but yeah, after, sure, sure. Always after welcome. 15 days, because Always I will be welcome. in some other work. When you free, you can plan it. No Yes, issues. sir. Sir. Yeah, yeah, yeah. See, so Thank that's you, sir. why we are telling to people, keep your system very strong, but first complete the market understanding, then apply your system. Yes, Okay, yes. so that's we give lot of boosting to your trading methods. Correct, So correct. now the some people are using after my mentorship. Some RSI experts are in our team. Moving average expertised traders are there. So after the completing the market profile understanding classes, then they can able to avoid the loss trades. That is Okay, the benefit of market profile and volume is a wonderful tool. Okay, okay. thanks Rajesh for your Thank you, sir. inputs and Thank you. sharing your Thank ideas to you. members. Okay, welcome. Thank you very much. Thank you. ஓகே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இனி யாரெல்லாம் நியூவா வந்திருக்கீங்க? Okay, I think Yuvraj is a new member. Can you introduce yourself? And Ruben also new member. Please introduce yourself. New to our session. Welcome Yuvraj. Welcome Ruben. Please, few words about இல்ல yourself. இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கேன். வந்திருக்கீங்களா ரூபன்? ஓகே ஓகே ஓகே, வெல்கம் டு குரூப், வெல்கம். இல்ல யுவராஜ், நானு இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கேன். ஓகே, சாரி நான் இது வேற கவனிச்சிருக்க ஒரு மாட்டேன். இல்ல வந்திருக்கேன். ஓகே, வெல்கம் யுவராஜ். சென்னையா நீங்க? திருவண்ணாமலை. திருவண்ணாமலை. வெல்கம் யுவராஜ். எஸ் ரூபன் ப்ளீஸ். சார் வணக்கம் சார், நான் திருநெல்வேலி சார். நான் ஏற்கனவே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, ஆமாம் சார். ஆமாம், வெல்கம் சார். எல்லாரும் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா? பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சார். வெரி குட். ஸோ இன்னையோட கொஸ்டின்ஸ் என்ன சொல்லுங்க. நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து ஏதாவது டாப்பிக்கை பிக்கப் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லேர்னிங் செஷனாக இந்த 1 hour ஹாலிடேல பர்ஃபெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ. ஓகே, ஸோ மென்ஷன் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் வி கேன் செலக்ட் தி டாபிக். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சொல்லுங்க. எப்படி போச்சு இந்த வீக் ட்ரேடிங்? எப்படி போச்சு ரூபன்? எப்படி போச்சு யுவராஜ் ட்ரேடிங்லாம் இந்த வீக்?
சார் ஒன்லி வாட்சிங் தான் சார். வாட்சிங்களாண்ணா? ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த செஷன்லேருந்து உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன? நான் நல்லா கற்றுக்கணும் சார். ஓகே. ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குங்களா? இல்லை சார், இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே ஓகே. ஸோ டவுட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே சார். சரிங்களா? வி கேன் ட்ரை டு கிவ் சம் அதான் நம்ம எப்போ நேரம் கிடைக்குதோ அந்த டவுட்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே சார். சரிங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் செஷன் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எஸ் எஸ் யுவராஜ். வீக்லி ஐபி அந்த இண்டிகேட்டர் வச்சிருக்கீங்க? வீக்லி ஐபி இண்டிகேட்டர் ஒன்றும் இல்லைப்பா. நம்ம இங்கே போய் செட்டிங்ஸ் பண்ணாலே வந்துடும்ப்பா. இது போயிட்டு இங்கே நீங்கள் வந்து வீக்லின்னு கொடுத்தீங்கனாலே வந்துடும். ஓகேங்களா? நீங்கள் டைமிங் மட்டும் 75 வச்சுக்கோ. ஓகே. நான் சொல்றது வந்து 2022 டிசம்பர் பேட்ச், அப்போதைக்கு நான் அடுத்த மாதம் சொல்கிறேன். சரவணன் சார் வீடியோ அப்போதைக்கு வீக்லி ஐபி வந்து ரெடி பண்ண சொன்னாங்க. ரெடி பண்ணி ஷேர் பண்ண சொன்னாங்க. அப்போ அதனால கேட்க. ஓகே. வீக்லி ஐபில நீங்க என்ன பாப்பீங்க? வீக்லி ஐபி நாலேஜ் இல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றீங்களா? ஓகேப்பா ஓகேப்பா. தேங்க்ஸ். ஷூர். வீக்லி ஐபி நம்ம இல்ல கவர் பண்ணலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கவர் பண்ணுங்க. நான் அதுல தான் டவுட். இந்த வீக்லி ஐபில உங்க டவுட் என்ன? நீங்க சொல்லுங்க, நான் அப்புறம் ஓகே வீக்லி ஐபி நீங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வெரி குட். நல்ல பாயிண்ட். ஓகே. ஏன்னா இப்போ டெய்லியே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வீக்லி ஐபி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே நெக்ஸ்ட். ஸோ லாஸ்ட் வீக் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? யாருக்காரு ஞாபகம் இருக்குங்களா? ப்ரிப்பரேஷன்ல ட்ரேட் ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ லாஸ்ட் வீக் வந்து ட்ரேட் ப்ரிப்பரேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த ட்ரேட் ப்ரிப்பரேஷன் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா யாருக்காவது? ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் ப்ரிப்பரேஷன், எப்படி நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அப்ரோச்சாக வந்து மார்க்கெட்டை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதோட கண்டினியூட்டியாக இப்போ லாஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம ட்ரேட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்போது ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இந்த 18th ஓகே 1 செகண்ட் ஐ சேஞ்ச் டு டெய்லி சார்ட். ஓகே எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ லாஸ்ட் சண்டே வந்து நம்ம இந்த இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இந்த இடத்துல இருந்து மார்க்கெட் என்ன பண்ண போகுது, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம கிளியராக நம்ம சொன்னோம் என்ன எப்படி வந்து ட்ரேடை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வி ஆர் கம்ப்ளீட்டட் தி செஷன். அப்போது இந்த ஃப்ரைடே செஷன் வந்து நல்ல ரேலியாக இருந்துச்சு. இந்த ரேலியிலேருந்து மார்க்கெட் ஃபர்தராக நமக்கு என்ன பண்ணணும், நமக்கு வந்து எப்படி அக்செப்டன்ஸ் கொடுக்கணும், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்லைட்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கிளியராக நமக்கு மார்க்கெட் இங்கே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு, அப்சைடில் தான் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. கரெக்டுங்களா? அப்சைடில் ஓப்பன் ஆகிட்டு ஃபர்தராக அன்றைக்கி டே வந்து என்ன பண்ணல, ப்ராப்பராக வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு என்ன இல்லை, இங்கே செல்லிங் டெய்லே இல்லை, கிளியர் செல்லிங் டெய்லே இல்லை. என்ன பண்ணிடுச்சு மார்க்கெட்டு, புவர் ஹை வந்து வச்சிருச்சு, புவர் ஹையாக இருந்தது. ஸோ அது அந்த புவர் ஹையை அந்த வீக் ஃபுல்லாகவே கிளியர் பண்ணவே கிடையாது. ஓகேங்களா? அந்த பர்டிகுலர் டேல வந்து ஸ்மால் பையிங் டெய்ல் நமக்கு இருந்தது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா இந்த மாதிரி மார்க்கெட் வந்து முடிஞ்ச உடனே இதுல இருந்து நமக்கு கன்சிக்யூட்டிவ் டேல வந்து நமக்கு ப்ரொஃபைல் வந்து எப்படி அமையணும், நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு புல்லிஷ் வீவா நம்ம இருந்துச்சுன்னா நம்ம மார்க்கெட்டை ஃபாலோ பண்ண நல்லா இருக்கும். இதை ஒரு பாயிண்டா நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் டேக்கு அப்புறமா மார்க்கெட் வந்து ரியாக்ஷனே இல்லை. கரெக்டுங்களா? லாஸ்ட் அந்த மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே என்ன ஆச்சு, நமக்கு ரியாக்ஷனே கிடையாது. அப்போ அந்த ரியாக்ஷனே இல்லாமல் இருக்கும்போது ஃபைனலாக லாஸ்ட் தேர்ஸ்டே என்ன ஆச்சுன்னா நமக்கு அப்சைடு ரியாக்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அப்சைடு ரியாக்டுக்கு அப்புறமா நமக்கு என்ன பண்ணல, மார்க்கெட் ப்ராப்பர் ஒன் டைம் ஃப்ரேம் மிஸ்ஸிங்.
ஸோ இந்த மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல்ல நமக்கு முக்கியமான எவிடன்ஸா நம்ம என்னென்னலாம் நோட் பண்ணா ஓடிஎஃபோட பிரசன்ஸ் எப்போ நமக்கு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இம்பார்ட்டண்டா நோட் பண்ணும். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த போர் ஹை இந்த லெவலுக்கு மேல நமக்கு ஓடிஎஃப் பிரசன்ஸ் இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். இங்க தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு அந்த ஹையை வந்து ஆல் டைம் ஹையை மார்க்கெட்டு பிரேக் பண்ண பிறகு நமக்கு என்ன கிடைக்கல, ப்ராப்பரான ஒரு ஓடிஎஃப் பிரசன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கல. கவனிச்சிங்களா அந்த பாயிண்ட்? நீங்க ப்ராப்பரான ஓடிஎஃப் பிரசன்ஸ் நமக்கு இல்லவே இல்லை. ஓப்பன் ஆயிட்டு மேலே போயிட்டு ஃபர்தர் என்ன பண்ணிருக்கணும், நமக்கு மார்க்கெட்டு அப்சைட் டைரக்ஷனுக்கு நமக்கு ஓடிஎஃப் ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும். ஸோ லேக் ஆஃப் ஓடிஎஃப் பிரசன்ஸ் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, நமக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா அகெயின் இந்த பர்டிகுலர் வெனஸ்டேயோட ப்ரொஃபைல் என்னது, உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பிபிஓசியா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பிபிஓசி நல்ல ஒரு சப்போர்ட் பாயிண்டா நமக்கு என்ன இருந்தது, அன்னைக்கு மார்க்கெட் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த பிபிஓசி மார்க்கெட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணோன்னே என்ன எதுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம்னா, இங்கேருந்து மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆக போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கலாம், மேபி நியூ ஹை மார்க்கெட் போகலாம் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தோம். ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பு நடக்கவே இல்லை. செகண்ட் டைமும் மார்க்கெட் என்ன பண்ணுச்சு, அந்த பிவிஓசியை டெஸ்ட் பண்ணாங்க. அப்போ எனக்கு அங்கேயே வந்து லோ கான்ஃபிடன்ஸ் மார்க்கெட்டாக இருக்குன்னு, அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் மூவ் ஆகலை. இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மால் கன்சால்டேஷனுக்கு அப்புறமாவே இங்கே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? அப்போ அதுக்கு அடுத்த நாள் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க இருந்து மார்க்கெட்டு அப்சைடுக்கு உண்டான டைரக்ஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கணும். அங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணவே இல்லை. அதுக்கு பதிலா எக்ஸாக்டா இந்த பையிங் டெயில் லொகேஷன்ல போயிட்டு மார்க்கெட் ஓபன் ஆச்சு. கிளியருங்களா? புரியுதுங்களா? ஓபன் ஆனோடனே இந்த அனாமலிஸ்ட்ல மார்க்கெட் என்ன பண்ணிருக்கணும், சப்போர்ட் எடுத்துட்டு இங்க இருந்து நமக்கு ரிவர்சல் ஆகி வந்திருக்கணும். அந்த ரிவர்சல் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் உங்களுக்கு ஒரு கன்சால்டேஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல்ல நமக்கு இந்த விஷயம்லாம் எப்படி நம்மளால வந்து ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியுதுன்னா, இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா, அந்த ட்ரேட் ப்ரிப்பரேஷன் தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. கீப் ஆன், நான் என்னுடைய ரெகுலர் நம்மளோட டிஸ்கஷன்ல செஷன் சொல்லும்போது ரெகுலர் நம்மளோட டிஸ்கஷன்ல அதிகமா நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்றது என்னன்னா, ப்ளீஸ் பிளான் யுவர் ட்ரேட். பிளான் யுவர் ட்ரேட். அப்போ பிளான் யுவர் ட்ரேட்னா என்னது, அது ப்ரிப்பரேஷன் தான். மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல்ல பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் பிஃபோர் என்டரிங் த ட்ரேட். கிளியருங்களா? இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, மார்க்கெட்டை ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஸோ மார்க்கெட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும். கிளியருங்களா? இப்போ உங்களுக்கு ட்ரேட் ப்ரிப்பரேஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? கேட்கலாம். அட்மிட் பண்ணி நீங்க பேசலாம். ஏதாவது ட்ரேட் ப்ரிப்பரேஷன்ல உங்களுக்கு டவுட் இருக்குங்களா? எதுவும் டவுட் இல்லைங்களா? ட்ரேட் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றீங்களா? அப்போ வெரி குட். ஸோ ட்ரேட் ப்ரிப்பரேஷனை ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். இப்போ வாங்க, இப்போ இந்த வீக்குக்கான ட்ரேடை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இப்போ இந்த வீக்குக்கான ட்ரேடை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இப்போ ஏற்கனவே யுவராஜ் கேட்ட மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல இருந்து நம்ம ட்ரேட் ப்ரிப்பரேஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மந்த்லி ப்ரொஃபைல் வைக்கிறேன். ஸோ மந்த்லி ப்ரொஃபைல் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே டைம் வந்து 375 மினிட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மந்த் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ ஜூலை மந்த் முடிஞ்சிருச்சு, ஆகஸ்ட் மந்த் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த மந்த்லி வியூ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ இந்த மந்தோட வியூ எப்படி இருக்கு, ஜூன் மந்த்து நல்ல ஒரு புல்லிஷா மார்க்கெட் எடுத்து வந்து க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஜூன் மந்த்ல இருந்து ஜூலை மந்த் நமக்கு என்ன பண்ணிருக்கு, மார்க்கெட் ஓப்பன் எடுத்துட்டு இப்போ இங்க க்ளோஸ் இருக்கு. நல்ல ஒரு புல்லிஷ் வியூ தான் இருந்திருக்கு. ஃபைனலா பாருங்க, அழகா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருந்து மார்க்கெட்டு இப்போ எக்ஸாக்டா
இந்த ஜூலையோட க்ளோசிங்ல இருந்து ஆகஸ்ட் மந்தோடையது ஃப்ளோ வந்து இந்த பிக் கேப் டவுன்லாம் நடந்தாலும் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடுக்கு பாருங்க, கரெக்டா மார்க்கெட் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட்ல பார்க்கும்போது டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு மேல தான் இருக்கு. கிளியருங்களா? டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு மேல தான். அப்போ ஸ்டில் என்ன கன்ஃபார்ம் ஆகல உங்களுக்கு? டவுன் சைடு இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல. புரியுதுங்களா? அப்போ நம்ம மண்டே என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம்? டவுன் சைடுக்கு அவசரப்படக்கூடாது. டவுன் சைடுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆனாதான் நம்ம ட்ரேட் எடுக்கணும். அது யார் சொல்றா? இங்க நமக்கு மந்த்லி ப்ரொஃபைல் சொல்லுது. புரியுதுங்களா? கிளியருங்களா? அப்போ மந்த்லி ப்ரொஃபைல்ல மார்க்கெட் இது என்ன டைரக்ஷன்? அப்சைட் டைரக்ஷன். மார்க்கெட் அப்சைட் டைரக்ஷன்ல இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு மேலதான் பிரைஸ் என்ன இருக்கு? க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ அங்க இருந்து மார்க்கெட் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வந்து இந்த இடத்துல இருந்து திரும்பவும் என்ன பண்ணலாம்? அப்சைட் டைரக்ஷன் போறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அப்படியே மார்க்கெட் உங்களுக்கு டவுன் சைடு கன்ஃபார்ம் வந்தாலும் இந்த பர்டிகுலர் 24,400 அந்த 24,400 நமக்கு நல்ல ஒரு டெக்னிக்கல் பாயிண்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருக்கு. அப்போ மார்க்கெட்டு இங்க இருந்து புல் ரன் வந்த மார்க்கெட்டு இப்போ டெக்னிக்கலா நமக்கு ரீட்ரேஸ் எடுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் மேக்ஸிமம் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு? 24,400 வரைக்கும் இருக்கு. இது ஃபியூச்சர் சார்ட்ல பார்க்கணும். புரியுதுங்களா? அப்போ இந்த ஃப்ளோ எதுக்காகவே இருக்கும்? இந்த ஃபால் ஒரு ரீட்ரேஸா தான் இருக்கும். அப்போ மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்டுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகுதுன்றது உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு பிலோ கன்ஃபர்மேஷன்ல தான் நீங்க பிளானே பண்ணணும். அது வரைக்கும் மார்க்கெட் என்ன பண்ணும்? உங்களுக்கு டவுன் ட்ரெண்டா நீங்க பார்க்க கூடாது, ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸா தான் பார்க்கணும். புரியுங்களா? இது எங்க இருந்து நமக்கு லேர்ன் ஆகுது? மந்த்லி ப்ரொஃபைல்ல இருந்து நமக்கு லேர்ன் ஆகுது. ஓகேங்களா? வியூ கிடைச்சிச்சிங்களா நமக்கு? ஸோ நவ் மார்க்கெட் 24,600ல இருக்கு. ஒரு 200 பாயிண்ட்ஸ் வந்து மார்க்கெட் என்ன பண்ணலாம்? ஒரு சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்றதான் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சார்ட் நமக்கு ஆன்சர் கொடுக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து வீக்லி சார்ட் போய் பார்க்கணும். இப்போ இந்த வீக்லி சார்ட் பார்க்கும்போது நமக்கு என்னென்னலாம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிடைக்குது? 75 மினிட்ஸ் டைம்ல வச்சுக்கோங்க. இங்க வீக்லி சார்ட் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த வீக்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். பாத்தீங்களா? இப்போ வீக்லி சார்ட்ல நமக்கு மார்க்கெட் என்ன சொல்லுது? ஸோ போன வாரம், இந்த வாரத்தை விட்டுடுங்க, போன வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் எங்க இந்த வீக்ல பாருங்க, இந்த வீக்ல இருந்து கீழே ஓப்பன் ஆனாலும் முடிஞ்ச அளவு எவ்வளவு ஃபேர் பிரைஸா கலெக்ட் பண்ணுமோ கலெக்ட் பண்ணிட்டு ப்ராப்பர் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்ம் பண்ணி இப்போ மார்க்கெட்டு அப்சைட்ல போன வாரம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த வாரம் ரீசெண்ட் லாஸ்ட் ஃப்ரைடே அந்த வீக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருந்த அந்த பர்டிகுலர் புவர் ஸ்ட்ரக்சரை என்ன பண்ணியிருக்காங்க? அவங்க ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் டைரக்ஷன் என்னவா கொடுத்துருக்காங்க? டவுன் டைரக்ஷனாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த டவுன் டைரக்ஷன் ஃபிக்ஸ் ஆகுது. இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கு? நல்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. அப்போ வீக்லி சார்ட்டா நமக்கு என்ன ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க? 24,600ல இருந்து மார்க்கெட் டேர்ன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அப்படியே நீங்க டவுன் ட்ரெண்ட் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எங்க வருது பாருங்க, வீக்லி சார்ட்லயே நமக்கு 24,400 தான் நமக்கு லெவலா இருக்கு. கிளியருங்களா? அப்ப அது வரைக்கும் மார்க்கெட் என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பேலன்ஸ் ஸ்டேட்டஸை ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்றது நமக்கு வீக்லி ப்ரொஃபைல்ல இருந்தும் தெரியுது, மந்த்லி ப்ரொஃபைல்ல இருந்தும் நமக்கு தெரியுது. போன வாரத்தை லாஸ்ட் வீக்கோடைய அந்த வேல்யூ ஏரியா உள்ளேயே இன்னும் மார்க்கெட்டு என்ட்ரி ஆகலை. ஓகேவா? இப்போ என்ட்ரி ஆனாதான் ஃபர்தரா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கொஞ்சம் டவுன் விவா இருக்கும். இது வந்து ஒரு குயிக் கரெக்ஷன். அந்த குயிக் கரெக்ஷன் எதனால இருக்கலாம்? மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலை பொறுத்தவரைக்கும் அது டெக்னிக்கலா பை ப்ரிப்பரேஷனா நம்ம பார்க்கும்போது அங்க மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரா தான் நமக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகுது. ஆஸ் பர் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரா மார்க்கெட் வந்து கரெக்ஷன் வந்திருக்கு. ஆனா பிஹைண்ட் தி திங்ஸ் பார்த்தோம்னா நிறைய நியூஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. ஜியோ பாலிட்டிக்கல்ல இருந்து நிறைய நியூஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அந்த நியூஸ் பிரகாரம் மார்க்கெட் என்ன பண்றது? வெயிட்டிங் ஃபார் சம் டிசிஷன். வெயிட்டிங் ஃபார் சம் டிசிஷன். என்ன வேணும்? மார்க்கெட் ஃபர்தரா இந்த பேலன்ஸ்க்கு மேல நமக்கு என்ன வந்திருக்கணும்? மார்க்கெட்ல
நியூ இன்வெஸ்டர் வந்திருக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல லேக் ஆஃப் நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ தட் லேக் ஆஃப் நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மீன் வாட்? பையர். இந்த இடத்துல பை வால்யூம் நமக்கு கிடைக்கல. ஸோ ஆஸ் பர் ஆக்ஷன் மார்க்கெட் தியரி பிரகாரம் நமக்கு என்ன ஆகும்? இங்க பையர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா மார்க்கெட் எங்க பையர்ஸ் இருக்காங்களோ அங்க தேடி போகும். இப்போ லாஸ்டா பையர்ஸ் எங்க அதிகமா இருக்காங்க? இங்க தான் பையர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இஸ் கம் டு பையர்ஸ் ஏரியா. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த பையர்ஸ் அகைன் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா, ஐ மீன் பையர்ஸ் மீன் இந்த இடத்துல மணியை இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃபேர் பிரைஸ், இந்த ஃபேர் பிரைஸ்ல மணியை இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா மார்க்கெட் அகைன் ரீட்டைன் ஆகி போகும். இப்போ இந்த இடத்துல அவங்க நியூ இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியா இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல நமக்கு மார்க்கெட் என்னாவும் ஃபர்தர் கரெக்ஷன்ஸ் போக சான்சஸ் இருக்கு. லாஜிக்கல் அப்ரோச்சுங்களா? அப்போ இங்க ப்ரொஃபைல பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனை மார்க்கெட் கிராஸ் ஆகி வர்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு அது கிளாரிட்டி கிடைக்காது. இப்போ இந்த வீக் பாருங்க, இப்போ இந்த வீக்ல மார்க்கெட் இங்க க்ளோஸ் ஆயிட்டு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆன பிறகு இங்க பாருங்க இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு போகல பாருங்க. புரியுதுங்களா? இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கீழே மார்க்கெட் போகல, மெயின் பேலன்ஸ் ஆகல. புரிஞ்சுக்கலாம்? அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி பையர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களோ அதே பையர் திரும்பவும் இந்த இடத்துக்கு மார்க்கெட் வரும்போது என்ன பண்ணிருக்காங்க? அதே லெவல்ல திரும்பவும் நியூ மணியை கொண்டு வந்து அவங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போயிருக்காங்க. இப்போ இந்த இடத்துக்கு திரும்ப மார்க்கெட் இங்க விசிட் ஆகுதுன்னா இப்போ இங்க நியூ மணி உள்ள வரணும். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா தென் மார்க்கெட் கோஸ் அப். அப்போ ஏன் இன்னும் நியூ மணி வரல, ஏன் இங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்றும் வரல அப்படின் போது தேர் வெயிட்டிங் ஃபார் சம் டிசிஷன். ஏதோ டிசிஷனுக்காக வெயிட் பண்றாங்க. பார்ப்போம் அது என்னன்றது நமக்கு மண்டே டியூஸ்டேல கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஸோ மந்த்லி விவோ பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு 24,400 இப்போதைக்கு ஒரு டெம்பரவரியா வந்து ஒரு லெவலா இருக்கு. அகெயின் நமக்கு டவுன் சைடுக்குலாம் நம்ம இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஏன்? நமக்கு 24,400 ஆர் அப்போ ரவுண்ட் நம்பரா பார்த்தீங்கன்னா 24,000. இந்த லெவல்ல என்னது? மார்க்கெட்டுக்கான கரெக்ஷன் ஜோன் தான். மார்க்கெட்டுக்கான கரெக்ஷன் ஜோனா தான் இருக்க தவிர இது வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு உடனே மார்க்கெட் ஃபால் ஆகும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது. இது யார் சொல்றது? ப்ரொஃபைல்ல இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நமக்கு ஆன்சர் பண்ணுது. ஓகே. ஸோ மந்த்லி அண்ட் டெய்லியில நமக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிச்சு. சாரி, மந்த்லி அண்ட் வீக்லியில. இப்போ டெய்லி சார்ட்ல நமக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்போ டெய்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ டெய்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வெரி கிளியர். இந்த ரேலி டேக்கு அப்புறமா ஃபர்தரா மார்க்கெட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகல. எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாம இருந்ததோட விளைவு பையரை தேடி வந்தாச்சு. எங்க பையர் வந்திருக்காங்க? மார்க்கெட் மேல போகும்போது இந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு சிங்கிள் பிரிண்ட்ல பையர்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இது ஒரு சிங்கிள் பிரிண்ட், இது ஒரு சிங்கிள் பிரிண்ட், இங்க ஒரு சிங்கிள் பிரிண்ட், இங்க இந்த சிங்கிள் பிரிண்ட்ல இப்ப நமக்கு என்னவா இருக்கு? அனாமலிஸா இருக்கு. கேட்டுங்களா? இந்த சிங்கிள் பிரிண்ட்ல நமக்கு அனாமலிஸா இருக்கு. இப்போ இந்த அனாமலிஸ்ல மார்க்கெட்டு பேலன்ஸ் பண்றாங்க. அப்போ ஓவராலா இங்க ஓவரால் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இதை மெர்ஜ் பண்ணியும் பார்க்கலாம். இப்போ ஓவரால் ப்ரொஃபைலா மெர்ஜ் பண்ணும்போது என்ன பாருங்க, இங்க இருந்து மேல போன ப்ரொஃபைல் அகெயின் ப்ராப்பர் பேலன்ஸ்க்கு அப்புறம் கீழே வந்திருக்கு. அப்ப நமக்கு என்னவா தெரியுது? இப்போ இந்த இடம் ஒரு பிலோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல மார்க்கெட் இங்க நமக்கு ஸ்டே ஆன ஃபீல் இருக்கு. அப்போ நெக்ஸ்ட் லெவல்ல மார்க்கெட் எது வரைக்கும் நமக்கு வர சான்ஸ் இருக்கு? இந்த வரைக்கும் வர சான்ஸ். அகைன் எங்க போய் நிக்குது பாருங்க அந்த லெவல் 24,400. கிளியருங்களா? புரியுதுங்களா? அப்போ இந்த இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் வந்து என்னவா இருக்கலாம்? மார்க்கெட்ல ஒரு ரீ அக்குமுலேஷனா இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ இதெல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுல என்னென்னலாம் ட்ரேட் செட்டப் பண்ணலாம்? ஆஸ் எ ட்ரேடரா நீங்க என்னெல்லாம் ட்ரேட் செட்டப் பண்ணலாம்? உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பிரைஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு ஒரு ஹை வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு,
இந்த இடத்துல லோ வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அப்போ இது எது பெஸ்ட் டைம்? நியூட்ரல் ப்ரொஃபைல் பில்ட் பண்றதுக்கு பெஸ்ட் டைமா இருக்கு. மார்க்கெட் என்ன பண்ணுது? ரிசர்வா இருக்கு. கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா, மார்க்கெட்ல என்னென்னலாம் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, மார்க்கெட்ல ரிப்பீட்டடா நம்ம நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, மார்க்கெட்டு நியூட்ரல்ல இருந்து புல்லிஷ்க்கு மூவ் ஆகும், இல்ல நியூட்ரல்ல இருந்து பியரிஷ்க்கு மூவ் ஆகும், இல்ல டைரக்ஷன்ல இருந்து நியூட்ரலா மாறும். ஓகே, டைரக்ஷன்ல இருந்து நியூட்ரலா மாறும். டவுன் டைரக்ஷன்ல இருந்து நமக்கு நியூட்ரலா மாறும். ஸோ மார்க்கெட் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம ட்ரேட் உள்ள என்ட்ரி ஆகும்போது நியூட்ரலா இருந்து நியூட்ரல் இருந்து நமக்கு புல்லிஷாவோ இல்ல பேரிஷா மாறும். நம்ம ட்ரேட் எடுக்கும் போது மார்க்கெட் என்ன பண்ணும்? உங்களுக்கு டைரக்ஷனா இருந்து அதுக்கப்புறம் நியூட்ரலா மாறும். அப்ப நம்ம லேர்ன் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, மார்க்கெட்ல சர்வைவ் ஆகணும்னா இந்த பர்டிகுலர் மார்க்கெட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுது பாத்தீங்களா? ஒரு நியூட்ரல்ல இருந்து புல்லிஷாவோ இல்ல நியூட்ரல்ல இருந்து பேரிஷாவோ இல்ல டைரக்ஷன்ல இருந்து நியூட்ரலாவோ டவுன் டைரக்ஷன் நியூட்ரலா மாறுமா? இப்ப இந்த இடத்துல ஆஸ் எ ட்ரேடரா நான் எப்படி ஹவு டு ஹேண்டில் தி மை பொசிஷன், ஹவு டு ஹேண்டில் தி பொசிஷன், நான் கரண்டா வச்சிருக்கக்கூடிய என்னுடைய பொசிஷன் எப்படி நான் மேனேஜ் பண்றது? அப்போ இன்னைக்கு செஷன் பிகினிங்ல பேச மாதிரி நம்ம சர்வைவலுக்கு ராஜேஷ் சொன்னாங்க, சர்வைவலுக்கு மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலோட சேர்த்து நம்ம எப்படி இந்த மார்க்கெட்டோட டைனமிக்கை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றத ஈச் அண்ட் எவ்ரி ட்ரேடரும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் அ நெசசரி ஃபார் கரண்ட் மார்க்கெட் சிச்சுவேஷன். நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரி மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட்லயே போயிட்டே இருக்கு, அப் ட்ரெண்ட்லயே போகும், அப் அண்ட் டவுன், அது மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸ்டாலாம் சொல்ல முடியாது. மார்க்கெட் வந்து டேக்கிங் ஸ்மால் கரெக்ஷன் அண்ட் மூவிங் ஃபார்வர்ட், டேக்கிங் ஸ்மால் கரெக்ஷன் மூவிங் ஃபார்வர்ட். அப்போ இந்த மார்க்கெட் டைனமிக்கை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்மளும் நம்மளோட பொசிஷன் என்ன பண்ண தெரியணும். நியூட்ரல் இருந்து புல்லிஷாவோ, நியூட்ரல் இருந்து ஒரு பேரிஷாவோ, இல்ல ஒரு டைரக்ஷன்ல இருந்து ஒரு நியூட்ரலாவோ, அது மாதிரி டைரக்ஷன்ல நியூட்ரலாவோ டவுன் டைரக்ஷன் நியூட்ரலாவோ நம்மளுக்கு நம்ம பொசிஷனை டியூன் பண்ண தெரியணும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், டியூன் பண்ண தெரியணும். அப்போ மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல்ல இருந்து நமக்கு மார்க்கெட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்குது. அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை ப்ராப்பரா ஆஸ் எ ட்ரேடரா நம்ம என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்? ட்ரேடிங் மெத்தட்ஸை நம்ம டெவலப் பண்ணணும். ட்ரேடிங் மெத்தட்ஸை நம்ம டெவலப் பண்ணணும். இந்த எசென்சியல் பாயிண்ட்ஸை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுட்டு அதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்களுடைய ட்ரேடிங் ஸ்டைலை நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது தான் நம்ம இங்க மார்க்கெட்ல சர்வே பண்ண முடியும். I'm not telling about intraday or scalpers. I'm telling about proper professional positional trader சொல்றேன். ஒரு பிசினஸா இந்த ட்ரேடிங்கை பிசினஸா நினைச்சு பண்றவங்க என்ன பண்ணணும்? அவங்க முக்கியமா கத்துக்க வேண்டியது மார்க்கெட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும், இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டோட டைனமிக் சேஞ்சஸ் வரும்போது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றத கத்துக்க வேண்டியது ஒரு எசென்சியலா இருக்கு ஒரு இந்த ட்ரேடிங்கை பிசினஸா பாக்குறவங்களுக்கு. ஓகேங்களா? என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு ஸ்கேல்பிங் தான் நான் பண்ண போறேன், 10 பாயிண்ட் 20 பாயிண்ட், அது தேவையில்லை. அவங்களுடைய ட்ரேடிங் மெத்தட் வேற. ஸ்மால் இன்கம்ஸ் பாக்குறவங்க ஒரு பிசினஸா மார்க்கெட்டை பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்க என்ன பண்ணணும்? கரண்டா அவங்கள கிரியேட் பண்ணிக்கணும். கிரியேட் பண்ணிக்கலனா மார்க்கெட்ல சர்வே பண்றதுன்றது கரண்ட் பீரியட்ல முடியாத விஷயம். சிமிலர்லி நிறைய நியூ ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து சிபி கொண்டு வராங்க. அந்த நியூ ரெகுலேஷன்ஸ்லயும் அதுக்கப்புறமா மார்க்கெட்டோட டைனமிக்கை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்டா இருந்தோம்னா தட் வில் பி மோர் பெனிஃபிட் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடர். புரியுதுங்களா? நம்ம என்ன பண்ணோம்? ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். கிளியருங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? எஸ் ஜெகதீஷ். நோ சார், ராங் டச் ஆயிடுச்சு. ராங் டச் ஆயிடுச்சா? ஓகே ஓகே, கரெக்ட் தான் நான் சொல்றது? ஆமாம் சார், சூப்பர் சார், கரெக்ட் சார். ஓகே, நீங்க இதுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டீங்களா? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ நம்ம மார்க்கெட்ல இந்த மாதிரி நிறைய ரெகுலேஷன் சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க. இதெல்லாம் நமக்கு இம்பாக்ட் ஆகுமா? இது வந்து செல்லருக்கு பெனிஃபிட்டான டைமா இல்ல பையர்ஸ்க்கு பெனிஃபிட்டான டைமா
இல்லை இது எப்படி, அதெல்லாம் நம்ம வந்து யோசிச்சிருவோம். கடல்ல எப்போ அலை ஓயறது எப்போ குளிக்கிறதுன்ற கதை தான் அதெல்லாம். புரியுதுங்களா? அதெல்லாம் ஒளையாது. பிரச்சனைகள் இருக்கதான் செய்யும். நம்ம என்ன பண்ணா மார்க்கெட்டோட டைனமிக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட். மார்க்கெட் என்ன பண்ணுது, ரொட்டீனா என்ன பண்ணுது, பேலன்ஸ் பண்ணுது, அதுக்கப்புறம் இம்பேலன்ஸ் பண்ணுது, திரும்ப பேலன்ஸ் பண்ணுது, இம்பேலன்ஸ் பண்ணுது. அப்ப நம்ம என்ன கத்துக்கணும், நம்ம என்ட்ரி ஆகும் போது பேலன்ஸ்ல இருக்க மார்க்கெட்டு, நம்ம என்ட்ரி ஆனபோது மார்க்கெட் இம்பேலன்ஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. அப்ப எப்படி பேலன்ஸ்ல இருந்து எப்படி இம்பேலன்ஸ்க்கு என் ட்ரேடிங் மெத்தடை நான் மாத்தணும் அப்படின்றத நம்ம கத்துக்கணுமே தவிர, நம்ம மார்க்கெட் ஏன் இப்படி வேலட்டைலா இருக்கு இப்படிலாம் பார்த்து யோசிச்சுட்டு இருந்தா தட் வில் நாட் ஹேப்பன். நோ ஒன் கேன், யாரும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க, யாரும் இதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அது அப்படிதான் இருக்கும். அப்போ இதை நம்ம அடாப்ட் பண்ண ரெடி ஆகணும். இந்த விஷயத்த நம்ம அடாப்ட் பண்ண ரெடி ஆகணும். எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, திஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனா நம்ம மார்க்கெட் மாறுது, இந்த ரெகுலேஷன் பண்ணவும் மாறுது. அப்போ இதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றது, இந்த இடத்துல 4 நாள் புல்லிஷா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் 2 நாள் பேலன்ஸா இருக்கு, திரும்ப பேரிஷா வருது, திரும்ப மார்க்கெட் பேலன்ஸ் ஆகுது, திரும்ப புல்லிஷ் ஆகுது, திரும்ப பேலன்ஸ் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் திரும்ப பேரிஷ் வருது. இதானுங்க நடக்குது. கரெக்ட்டுங்களா? எனி அதர் பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹேவ்? இதுதானே கண்டினியூஸா நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா நமக்கு நல்லா தெரியுது இல்ல, மார்க்கெட் கொஞ்சம் புல்லிஷா போகுது, அப்புறம் பேலன்ஸ் ஆகுது, அப்புறம் பேரிஷ் ஆகுது, பேலன்ஸ் ஆகுது, இப்படி இது நல்லா நமக்கு புரியுது இல்ல. அப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன மிஸ் பண்றோம், நம்ம இந்த ட்ரேட் பிளான்ல நிறைய மிஸ் பண்றோம். அதுக்கு நம்மள ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறதே கிடையாது. அப்போ இததான் என்ன சொல்றாங்க பெரிய ட்ரேடர்ஸ், இன்டர்நேஷனல் ட்ரேடர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு 100 மெம்பர்ஸ்ல 90 மெம்பர்ஸ் வந்து லூசரா இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து லாஸை ஃபேஸ் பண்றாங்க. அப்போ அந்த 90 மெம்பர்ஸ்லயும் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தா இதுலயும் 90% எப்படி இருக்கிறாங்க, அவங்க தே ஆர் வெல் இன் சார்ட்ஸ். அவங்க சார்ட்ஸை வந்து அப்படியே கரைச்சி குடிச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு மார்க்கெட் வந்து நல்லா புரியுது, நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு, சார்ட்ல அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கு அவங்களுக்கு, அவங்களுடைய ட்ரேடிங் சிஸ்டம்ல அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, அவங்களால சக்சஸ் ஆக முடியல. அப்போ அவங்க படிச்சு கொண்டு வந்த விஷயத்தால அவங்க சக்சஸ் ஆக முடியல அப்படின்னா அப்ப என்ன விஷயம் அவங்களை தடுக்குதுன்னு யோசிக்கணும். அப்போ இந்த பர்டிகுலர் நாலேஜ், அவங்க சார்ட்ல கிடைச்ச நாலேஜை அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, சக்சஸா மாத்த முடியல. அப்ப ஏன் சக்சஸா மாத்த முடியல, மார்க்கெட் என்ன பண்ணுது, அவங்களால இப்படி டைரக்ஷன் நினைச்சு அவங்க உள்ள என்ட்ரி ஆடுறாங்க, மார்க்கெட் என்ன பண்ணுது, பேலன்ஸ் பண்ணுது, பேலன்ஸ் நினைச்சு நியூட்ரல் என்ட்ரி ஆடுறாங்க, மார்க்கெட் அங்க பேரிஷா மாறுது. அப்போ மார்க்கெட் இப்படி சேஞ்ச் ஆகும்போது அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, அவங்க ட்ரேட் பிளான்ல டியூன் பண்ண முடியல. இதுதான் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. புரியுதுங்களா? டியூன் பண்ண முடியல. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த இடத்துல ஒரு எஸ்எல் எடுத்துட்டு வெளியே போயிடுறாங்க, இந்த பக்கம் ஒரு எஸ்எல் எடுத்துட்டு வெளியே போயிடுறாங்க. இதே மாதிரி மார்க்கெட் சேஞ்ச் ஆகும் போதெல்லாம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க எஸ்எல் ஹிட் பண்ணிட்டு கேபிட்டல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, கேபிட்டல் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க. அதை எப்படி நமக்கு சாதகமா மாத்தணும், ஒரு டைரக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி நியூட்ரலா மாத்தணும், ஒரு நியூட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி டைரக்ஷனா மாத்தணும் அப்படின்ற அந்த கிளாரிட்டியை அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பிராக்டிஸ் பண்ண மாட்டாங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. புரியுதுங்களா நம்மளோட வீக்னஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு, நம்ம எங்க வீக்கா இருக்கோம் தெரியுதுங்களா? நம்ம வந்து எங்க வீக்கா இருக்கோம்னா நம்ம ட்ரேடிங் மெத்தட்ல ரொம்ப வீக்கா இருக்கும். ட்ரேடிங் மெத்தட்ல ரொம்ப வீக்கா இருக்கும். முக்கியமா ஆப்ஷன் ட்ரேடர்ஸ் என்ன பண்ணும், அவங்க ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பேசுற நிறைய ட்ரேடர்ஸ்ல அவங்களுக்கு மேக்சிமம் தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன இருக்குன்னா, மார்க்கெட் மேல போகுதா கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணணும், மார்க்கெட் கீழே போகுதா புட் ஆப்ஷனை பை பண்ணணும். இதுதான் மெஜாரிட்டியா இருக்கும் தெரியுது. ஒரு சிலர் அதுல என்ன பண்றாங்கன்னா செல் ஆப்ஷனை பண்றாங்க. கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணோம் மார்க்கெட் கீழே போனா, புட் ஆப்ஷனை செல் பண்ணணும் மார்க்கெட் மேல போனா. இதுலயே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, நிறுத்திடுறாங்க, இதை தாண்டி போக மாட்டாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ ஆப்ஷன்ஸோடைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பிளஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், எந்த எக்ஸ்பீரியை நான் எப்போ எந்த எக்ஸ்பீரியை நான் யூஸ் பண்ணணும், எவ்வளோ ஹெட்ஜ் நான் எடுக்கணும்,
இது எதுவுமே அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பிராக்டிஸ் பண்ண மாட்டாங்க, அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கவும் மாட்டாங்க. அவங்க மேக்சிமம் இந்த லெவல்லே நின்னுறாங்க. அப்ப என்ன பண்ண முடியாது, அவங்களால அவங்களோட ப்ரொஃபைல டியூன் பண்ண முடியாது. புரியுதுங்களா? நம்மளோட வீக்னஸ் என்னன்ட்டு, இந்த வீக்னஸ் தான் நம்ம என்ன பண்றது, நம்மள வீக்கர் ஹேண்ட் சொல்றாங்க. நம்ம என்ன சொல்லிடுறாங்க, நம்மள வீக்கர் ஹேண்ட். மார்க்கெட்ல ஒரு ஸ்மால் புல் பேக்கோ, ஒரு ரேலி ஹையோ, ஒரு புல் பேக்கோ வந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மார்க்கெட்டோட ஓடி போயிடும். மார்க்கெட்ல நம்ம நிக்க மாட்டோம், எக்ஸிட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். அப்ப எக்ஸிட் பண்ணும்போது சும்மாவா போறோம், லாஸை புக் பண்ணிட்டு போறோம். இதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய டு டூ லிஸ்ட்ல எழுதி வச்சிருக்கணும். நான் இந்த வருஷத்துல ரெடி ஆகணும், இதெல்லாம் நான் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இதெல்லாம் நீங்க லேர்ன் பண்ணி உங்களை ரெடி பண்ணும்போது தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடரா உங்களை மாத்தி கொண்டு போக முடியும். புரியுதுங்களா? இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுதுங்களா? அப்போ நம்ம சார்ட் மட்டுமே நாலேஜ் இருந்தா பத்தாது, ட்ரேடிங் மெத்தட்ஸ்லயே நம்ம என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் ஃபெமிலியர் ஆகணும். அப்படி ஃபெமிலியர் நாலேஜபிளா ஆகணும். அப்போ அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அதை பத்தியான புரிதல் நமக்கு இருக்கணும். இந்த இடத்துல மணி மேனேஜ்மெண்ட்டை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், இந்த இடத்துல ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஒரு பிஸ்னஸா ஒரு ட்ரேடிங்கை எடுக்கணும், ஒரு ஃபுல் டைமா எடுக்கணும்ன்றவங்க இதெல்லாம் கம்பல்சரி அவங்க லேர்ன் பண்ணணும். இஃப் யூ ஆர் ரியலி வில்லிங் டு பிகம் எ ஃபுல் டைம் ட்ரேடர் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடர்னா, நீங்க இந்த சார்ட்டை பத்தி மட்டுமே படிக்கிறத என்ன பண்றீங்க, அதிகமான நேரத்தை செலவழிக்கிறீங்க. ஆனா இந்த ட்ரேடிங் மெத்தட்ஸை பத்தி நீங்க படிக்கிறதுக்கு நேரத்தை செலவழிக்க மாட்டீங்க. அப்போ சார்ட்ல உங்களுக்கு வேரியபிள் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், எக்ஸிட் ஆயிட்டு போயிடுறோம், நம்மளுடைய கேபிட்டலை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியல. இது எவ்வளவு பேர் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க? இப்போ இருக்க இந்த 20 பேர் கிட்ட ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க, எவ்வளவு பேர் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்றோம் அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க? எனிபடி? ராஜ்குமார், ஜெகதீஷ், என்ன ஸ்டெப் எடுத்தீங்க? ரியலைஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டெப் எடுத்தீங்க? சொல்லுங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய பண்ணிருப்பாங்க, சொல்ல தயக்கமா இருக்கு நிறைய பேருக்கு. நீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கேள்வி சொல்லுங்க, உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? அட்லீஸ்ட் நீங்க சொல்லுப்பா. நீங்க சொல்யூஷனே சொல்லிடலாமே அதுக்கு. இப்ப நீங்க ட்ரேடிங் மெத்தட் சொல்றீங்கல்ல, இப்ப நாங்க என்ன மாத்தணும் அது சொன்னீங்களா, அப்படி தெரிஞ்சல. இப்ப உங்களுக்கு தெரியுது அது இப்ப தப்பு நீ சொல்றீங்க, இது தப்பு. முதல்ல இதெல்லாம் உங்ககிட்ட இல்லன்றத நான் சொல்லணும்லப்பா. இல்ல, நீங்க சொல்லதான் புரியும். இப்ப நீங்க முதல்ல இப்பதான் நம்ம கான்வர்சேஷன் ஆரம்பிக்கிறோம், இப்பதான் நீங்க ஓபன் அப் ஆவறீங்க. கரெக்ட்டா? கண்டிப்பா. சரி, இப்போ நீங்க என்ன கேக்குறீங்களோ அதானே கிடைக்கும். ஆமா. என்ன கேக்குறீங்க, சார்ட்ல தானே கேக்குறீங்க. இப்போ எந்த லெவலுக்கு மார்க்கெட் போகும், எந்த லெவலுக்கு மார்க்கெட் வரும், இதுதான் நம்ம கேக்குறோம். ஆமா. அதுதானே அப்ப எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. இப்பதானே இந்த டாபிக் நான் ஓபன் பண்றேன். கரெக்ட்டா? கண்டிப்பா. அதுதான் சொல்லுங்க. இப்போ இதுக்கான வில்லிங்னஸ் வரும்போது தானே நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். கரெக்ட்டா? ஆமா ஆமா. இப்ப என்ன சொல்றீங்க, கால் ஆப்ஷன், பை ஆப்ஷன், அதான் இப்ப நான் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் படிச்சவனும் கோர்ஸ் படிச்சவனும் அதான் பாப்பாங்க. இப்ப நீங்க சொல்றீங்க அதை தாண்டி இருக்கு சொல்றீங்க, அதை தாண்டி என்ன இருக்குன்னு அதை நீங்களே சொல்றீங்களா? இப்ப ஆமா, நான் சொல்றேன். முதல்ல நீங்க ஓபன் அப் ஆவுங்க ஒருத்தரும். வெரி குட். வெல்கம் யுவராஜ். ஒன் மோர் டைம் யூ ஆர் given very good input. எஸ் ராஜ்குமார் சார், ப்ளீஸ். எஸ் திருப்பதி சார். நான் இப்ப மார்க்கெட் முடிச்ச பிறகு என்ன சார்ட் பார்க்கும்போது என்னால கரெக்டா சொல்ல முடியுது. சோ இங்க ஹை இருக்கு, அங்க இருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து விழுகுது, சோ சப்போர்ட் இருக்கு, மேல போகுது, சோ பையிங் டைல் செல்லிங் டைல் இருக்கு, அதனாலதான் அது மேல போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்னால முடிஞ்ச பிறகு கரெக்டா எல்லாமே சொல்ல முடியுது என்னால. இதனாலதான் மார்க்கெட் மேல போயிருக்கு அப்படின்றது எனக்கே கிளியர் கட்டா தெரியுது. பட் லைவ் மார்க்கெட்ல ட்ரேட் எடுக்கும் போது நான் நிறைய மிஸ் பண்றேன். அது என்னால பிடிக்கவே முடியல. அது கரெக்டா எனக்கு முடிஞ்ச பிறகு சொல்ல தெரியுது என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன். சோ இந்த வீக் கூட நான் ட்ரேட் எடுத்தேன், பட் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன் அப்படின்றது எனக்கு
அந்த டே முடிஞ்ச பிறகுதான் எனக்கே தெரியுது. பர்ஃபெக்ட். இருங்க ஏன் எக்ஸிட் ஆயிட்டேன் இருங்க இருங்க அப்படின்னு. இருங்க 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 இருங்க. இப்போ நீங்க எந்த ட்ரேட் எடுத்தீங்க? நான் வந்து ஈச்சர் மோட்டார்ஸ் வந்து எடுத்தேன் சார். ஓகே, ஸ்டாக்ல எடுத்தீங்களா? ஓகே, ஸ்டாக். ஈச்சர் மோட்டார்ஸ்ல நேத்து எடுக்கல, அதுக்கு முந்தா நேத்து எடுத்தேன் எனக்கு. ஓகே, ஃப்ரைடே சாரி Thursday. ஓகே Thursday. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வருவோம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வருவோம். இப்போ வெனஸ்டேயோட எண்ட் ஆஃப் தி டே இருக்கு, கரெக்ட்டுங்களா? கரெக்ட். இப்போ இந்த டே நம்ம மறந்துடுவோம், கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ இந்த டே ஃப்ரைடே மறந்துடுவோம். இப்போ வெனஸ்டேயோட இஓடில நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி பண்ணீங்க சொல்லுங்க. அது வந்து பேலன்ஸ் ப்ரொஃபைல். ஸோ வந்து மார்க்கெட் வந்து பேலன்ஸ் ப்ரொஃபைலுக்கு மேல ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம கால் ஆப்ஷன் போலாம். ஸோ கீழே ஓப்பன் ஆச்சு ஆறு ஓடிடி எதுவும் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து புட் ஆப்ஷன் போலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிவு பண்ணேன். ஸோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா உங்களுடைய கான்டெக்ட் பிரகாரம் இது வந்து பேலன்ஸ்டு ப்ரொஃபைல், அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேல நான் அப்சைடு ட்ரேடா வச்சுக்கிறேன், இதுக்கு கீழே நான் டவுன் சைடு ட்ரேடா வச்சிருக்கேன் நீங்க சொல்றீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? கரெக்ட் கரெக்ட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கான்டெக்ட் பார்க்கும்போது என்னெல்லாம் பார்க்குறோம், இது நல்ல ஒரு பிபிஓசி, கரெக்ட்டுங்களா? பிபிஓசி தானே மார்க்கெட், மல்டிபிள் டிபிஓஸ் நல்லாவே இருக்கு, ஸ்ட்ராங் பிபிஓசியா இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல நமக்கு செல்லிங் டைல் இருக்கா? இல்ல இல்ல, அங்க இல்ல. அதுக்கு மேல வந்து ஓவர் ஹை இருங்க, இதை முடிச்சிரும், ஓவர் ஹை. அப்புறம் இந்த இடத்துல ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒரு பையிங் டைல் இருக்கு, கரெக்ட்டுங்களா? ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துலயே நமக்கு என்ன சொல்லுது மார்க்கெட் அப்படின்னா, நான் ஒன்னும் பையிங்க ஃபினிஷ் பண்ணலன்னு சொல்லுது, இஸ் பெண்டிங் ஃபார் பை, கரெக்ட்டுங்களா? பையிங்க நான் ஒன்னும் ஃபினிஷ் பண்ணல, செல்லிங்க ஒன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல, கிளியருங்களா? அதான மீனிங் போர் ஹைக்கு. ஆமா, கரெக்ட் கரெக்ட்ங்களா? இப்போ ஸோ இது ஒரு பெண்டிங் இருக்கு. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கும்போது நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் பிரகாரம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நல்ல ஒரு செல்லிங் டைல் இருக்கு, அப்போ உங்களுக்கு இது ஒரு டார்கெட்டா இருக்கு, கரெக்ட்டுங்களா? இந்த இடம் வந்து ஒரு டார்கெட்டா இருக்கு, பர்ஃபெக்ட்டா? கரெக்ட். அவ்வளவுதான், இதுதான் உங்க கான்டெக்ட்ல இருக்கு. அப் சைடுக்கு டவுன் சைடுக்கு உங்க கான்டெக்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பையிங் டெய்ல், அதுக்கப்புறமா இந்த லோ, இதுதான் நமக்கு இருக்கு. இதுதானே உங்க கான்டெக்ட்? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் டே அப்ப மார்க்கெட்ல நீங்க என்ன நோட் பண்ணணும், முக்கியமான விஷயமே மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் முக்கியமான உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர், அப்புறம் அன்எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர். அப்ப எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியரை பண்றவங்க யாரு? ரெஸ்பான்சிவ். அன்எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர் பண்றவங்க யாரு? இனிஷியேட்டிவ், கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மார்க்கெட் ஓபன் ஆயிடுச்சு, சரிங்களா? இந்த பக்கம் ஓபன் ஆன பிறகு நீங்க என்ன பண்ணீங்க சொல்லுங்க, நீங்க என்ன பண்ணீங்க சொல்லுங்க. உடனே எடுத்துட்டேன், 9:15-23 எடுத்துட்டேன் நானு. எடுத்துட்டீங்க. முதல்ல இது என்னது பிஓசி. சோ பிஓசில உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணதுமே நான் எடுத்துட்டேன். 9:15 எடுத்துட்டீங்களா? ஆமா சார், ஒரு செகண்ட் கூட வெயிட் பண்ணல, அப்படியே டக்குன்னு எடுத்துட்டேன் நான். எடுத்துட்டீங்க, ஆனா போயிட்டு என்ன பண்ணிட்டான், கீழே வந்துட்டான். கரெக்ட், போயிட்டு ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு, கீழே வந்துடுச்சு, கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், நீங்க தான் சொன்னீங்க இதுக்கு மேலதான் நான் என்னவா இருக்க போறேன், என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் பிஹேவியரா இருக்க போதுன்னு சொல்லிட்டீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? ஆனா நம்ம என்ன பண்ணீங்க, பிஓசில நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம். பிஓசில ரியாக்ட் பண்றது தப்பு கிடையாது, ஆனா எதை வந்து நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் ஆயிப்பீங்க? பிஓசி கீழே போகும்போது ஸ்டாப் லாஸ். அப்போ திரும்பி வரும்போது நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணீங்களா இல்ல லாஸ் அக்செப்ட் பண்ணீங்களா? லாஸ் தான் அக்செப்ட். இப்போ புரியுதா என்ன மிஸ்டேக் பண்றோம்ட்டு? அப்போ இந்த இடத்துல இந்த குயிக் ரியாக்ஷன் நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த ஏ பீரியட் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணீங்க, அவாய்ட் பண்ணணும். மார்க்கெட் ஹை ஸ்பீட் டைம்ல நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும். ஏன், இன்னும் நீங்க அதுக்கு உண்டான ப்ரிப்பரேஷன் இன்னும் உங்களுக்கு வரல, கரெக்ட்டுங்களா? கரெக்ட் தான் சார். இல்ல நான் மார்க் பண்ணதே நான் நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டேவே மார்க் பண்ணிட்டேன் நான், செல்லிங் டைல் இருக்கு, சோ செல்லிங் டைல கிராஸ் பண்ண பிறகுதான் நம்ம வந்து பையிங் போணும் அப்படின்னு. ஆனா எமோஷனா எடுத்துட்டீங்க.
இல்ல நான் என்ன பார்த்தேன்னா, நான் அந்த ஓஐ டேட்டா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஸோ ஓகே. அப்படி பார்க்கும்போது சைட் பை சைடுல அத காட்டும்போது, ஸோ பையர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் எமோஷனலா எடுத்துட்டேன். ஓகே. பட் இதுல என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன்னா, நான் ப்ராஃபிட் தான் பண்ணேன் நான் ஃபர்ஸ்ட். எடுத்ததுமே மார்க்கெட் மேல போயிடுச்சு. ஸோ உடனே நான் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபாஸ்ட்ல புக் பண்ணிட்டேன். திருப்பி மார்க்கெட் கீழ வந்தது. ஓகே, கீழ வந்து புல் பேக் வருது. ஸோ வந்துட்டு திருப்பியும் வந்து மேல போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் பை பண்ணேன் நான். அந்த மிஸ்டேக் தான். பட் ஆனா என்னன்னா, அது கீழ இருக்க பையிங் டெய்ல நான் மார்க் பண்ணாம விட்டுட்டேன். சோ வந்து பையிங் டெய்ல இருந்து மார்க்கெட் திருப்பி மேலதான் போச்சு. பட் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, ஓகே அங்க செல்லிங் டெய்ல இருந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா விழுகிறனால இனி மார்க்கெட் மேல போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாதியிலே புக் பண்ணிட்டேன். கரெக்ட். பட் வந்து கரெக்டா நான் ஜஸ்ட் நான் எடுத்த நான் என்னோட என்ட்ரி பாயிண்ட்க்கே திருப்பி வந்துருச்சு மார்க்கெட். பட் வந்து நான் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு மார்க்கெட் எண்டிங் வரைக்கும் நான் அந்த ட்ரேட வந்து ஹோல்ட் பண்ணா கூட நான் கண்டிப்பா ப்ராஃபிட்ல தான் இருந்திருப்பேன். சேம் காஸ்ட் டு காஸ்ட் இருந்திருப்பீங்க. காஸ்ட் டு காஸ்ட் இல்ல, ப்ராஃபிட்டே வந்திருக்கும் சார். ஏற்கனவே நான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடே ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டேன். திருப்பியும் கீழே விழுகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் எமோஷனலா பை பண்ணனால திருப்பியும் வந்து அது கொஞ்சம் லாஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் செஷன்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இப்படி நமக்கு இருக்கு, ப்ரொஃபைல் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல இருந்து மார்க்கெட் வந்து இது என்னது உங்களுக்கு ஃபேர் பிரைஸுங்களா? எஸ் சார், ஃபேர் பிரைஸ். இப்போ ஃபேர் பிரைஸ்ல இருந்து மார்க்கெட் வெளியே போனோடனே ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல யார் இருப்பா? ரெஸ்பான்சிவ் செல்லர், கரெக்ட்டுங்களா? இந்த இடத்துல யார் இருப்பா? ரெஸ்பான்சிவ் பையர். இதுதான் நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் மூவ். கரெக்ட்டுங்களா? இதை நம்ம மைண்ட்ல வைக்கணும். சப்போஸ் இங்க என்ட்ரி எடுக்கலாம், இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம், உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்டா முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி கன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சதா நீங்க செகண்ட் வே போங்க. புரியுதுங்களா? ஏன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கு, ஆஸ் பர் ப்ரொஃபைல் நாலேஜ் பிரகாரம் எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர் மார்க்கெட் என்ன திரும்ப ஃபேர் பிரைஸ்க்கு தள்ளுவாங்க. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப இந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், மிஸ் பண்றோம். நீங்க இந்த ட்ரேட் எடுத்ததுக்கு நான் சொல்றேன், இந்த இடத்துல நமக்கு இல்ல நான் அது என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன்னு எனக்கே தெரிஞ்சிருச்சு சார். அதாவது நான் மார்க்கெட் எண்டிங்ல பாக்கும்போது நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. பட் என்னன்னா, நான் மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே 3 நாளுமே ட்ரேட் எடுக்கல. பட் வந்து நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணனோ அது எல்லாமே மார்க்கெட்ல ஒர்க் ஆச்சு. சோ வந்து இன்னைக்கும் அதே போல ஒர்க் ஆயிரும், இன்னைக்கு வந்து நாம விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் மார்னிங்கே டக்குன்னு எடுத்துட்டேன். கரெக்ட். அந்த எமோஷன்னால தான் எனக்கு லாஸ் ஆச்சு. பட் வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் டே ஃப்ரைடே வந்து அத கண்ட்ரோல் பண்ணேன். நானு கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓகே ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் மட்டும் பண்ணேன், அவ்வளவுதான் சார். வெரி குட். கொஞ்சம் பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க, நீங்க கான்டெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்துரும். மார்க்கெட் முடிஞ்ச பிறகு பிரெடிக்ட் எனக்கு என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன்னு தெரியுது. பட் வந்து லைக் மார்க்கெட்ல அத வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஓகே, வேற யாருக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்களா? இப்போ இது ஆக்ஷன் பாயிண்ட் என்ன நோட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க? இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த 30 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ட்ரேட் பண்ண கூடாது அப்படி. ஓகே, சோ இனிஷியலா அப்படி இருங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா மார்க்கெட் நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்ச உடனே நான் ஃபர்ஸ்ட் 30 மினிட்ஸ் குள்ள வாங்க. ஷூர் சார். ஓகேங்களா? வந்துரும், அது வராது நான் சொல்ல மாட்டேன். பிராக்டிஸ் தான் எல்லாமே. ஓகே, பிராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு வந்துரும். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த 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 டாபிக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், திரும்ப அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம். இப்போ நீங்க ட்ரேடிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னும் போது நீங்க என்னென்னலாம் பண்ணணும்? ட்ரேடிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னும் போது என்னென்னலாம் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னும் போது, ஒரு ஆப்ஷன்ஸ்ல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷனை வாங்கிறது விற்கிறது, பை செல், இந்த 4 மட்டுமே ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது அப்படின்றத நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லணும். இது மட்டுமே கிடையாது. we have lot of strategies. புரியுதுங்களா? lot of strategies. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸை நீங்க ஓனா பில்ட் பண்றதுக்கான எபிலிட்டியை நீங்க என்ன பண்ணணும், கிரியேட் பண்ணும். இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படி கிடையாது. மார்க்கெட்டோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு தகுந்தாப்புல நான் வந்து ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜியை நான் என்ன பண்ணும், கிரியேட் பண்ணும். மார்க்கெட்டோட ஃப்ளோக்கு தகுந்தாப்புல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கணும். அந்த புரிதல் கொண்டு வந்து மார்க்கெட்டோட ரியாக்ஷன்,
மார்க்கெட்டோட ரியாக்ஷனுக்கு நான் இங்க என்ன ஆக்ட் பண்ணணும், எப்படி நான் இதை ஆக்ட் பண்ணி டியூன் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களோட லேர்னிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்போ அந்த லேர்னிங்க்கு நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடை நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல்ல நீங்க கத்துக்க வேண்டியது டெபிட் ஸ்ப்ரெட்னா என்ன. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா நீங்க லேர்ன் பண்ண வேண்டியது வாட் இஸ் டெபிட் ஸ்ப்ரெட், வாட் இஸ் கிரெடிட் ஸ்ப்ரெட். இதெல்லாம் ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி இருந்தாலும் இதுதான் உங்களை கடைசி வரைக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடரா உங்களால கொண்டு போக முடியும். எவ்வளவு நாளைக்கு நம்ம 20 பாயிண்ட்டுக்கும் 30 பாயிண்ட் பின்னாடி ஓடிட்டு இருப்போம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு சர்டன் ஏஜ் லிமிட் இருக்கு, அதுக்கு மேல உட்காந்து ஃபுல் டைம்லாம் உட்காந்து ட்ரேட்லாம் பார்த்துட்டுலாம் பண்ண முடியாது. புரியுதுங்களா? ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா மட்டும்தான் ட்ரேடு பண்ண முடியும். அப்போ இந்த டெபிட் ஸ்ப்ரெட் கிரெடிட் ஸ்ப்ரெட் போடும்போது உங்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குது அப்படின்னா, மார்க்கெட்டோடைய வியூ உங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கீங்க, இந்த இடத்துக்கு அப்புறமா மார்க்கெட் இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகி இதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் போகும்போது அதோட பொட்டன்ஷியல் என்ன இருக்கு, இவ்வளவு தூரம் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க டிசைட் பண்றீங்க அப்படின்னா உடனே என்ன பண்றீங்க, நீங்க ஒரு கால் ஆப்ஷனை, இது எங்க இருக்கு 24,400 கால் ஆப்ஷன் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, பை பண்ணுவீங்க. அப்போ உங்களுக்கு உங்களுடைய ப்ராஃபிட் என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு மார்க்கெட்டு இங்க இருக்கிற மார்க்கெட்டு மேல போக 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 உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. கரெக்டுங்களா? அப்ப நீங்க எவ்வளவு பிரீமியம் கொடுத்தீங்களோ அந்த பிரீமியம் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு ரிஸ்கா இருக்கு. இந்த பிரீமியம் நீங்க எவ்வளவு பிரீமியம் கட்டுறீங்க, இப்போ 100 ரூபாய் இங்க பிரீமியம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த 100 ரூபாய் இன்டூ 25, அப்போ 2,500 ரூபாய் நீங்க என்ன பண்ணீங்க, ரிஸ்கா வைக்கிறீங்க. மார்க்கெட்டிங் மேல மூவ் ஆக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. அப்போ ஃபிக்ஸ்டு ரிஸ்க் ஃபிக்ஸ்டு ப்ராஃபிட் எடுக்குங்க. இது என்னது, நேக்குடா நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு கால் ஆப்ஷனோட பெனிஃபிட். நல்லா யோசிங்க. இப்போ இங்க இருந்து மார்க்கெட் இவ்வளவு தூரம் இது ஒரே நாள்ல போயிடுச்சு, ஓகே குட் லக். ஆனா இது 2-3 நாள் கூட அவ்வளவு இது மேல போறதுக்கு. அப்போ நீங்க இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்பைரி நமக்கு பக்கத்திலே இருக்குது அப்படின்னா அப்ப அந்த எக்ஸ்பைரியை நம்ம யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ எக்ஸ்பைரி டேட்டும் நமக்கு என்ன ஆகுது, இம்பார்ட்டன்ட் ஆகுது. அப்ப எவ்வளவு தூரம் இந்த மார்க்கெட் போகும், எவ்வளவு நாள்ல போகும் அப்படின்றத ஓரளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, நீங்க இந்த மாதிரி பொசிஷனல் வியூவா மார்க்கெட்டை பாக்குறீங்க அப்படின்னும் போது டெஃபினட்டா அந்த கரண்ட் வீக்கோடைய ஆப்ஷனை எடுக்காதீங்க, அடுத்த வாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை எடுங்க. அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, மினிமம் 7 days உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, அந்த ஆப்ஷன் கரையாது. ஓகேவா? ப்ரொடெக்ட் பண்றோமா 7 days. அதுக்கப்புறம் இங்க நேக்குடா நீங்க பை பண்றீங்க. அப்போ மார்க்கெட் இங்க ஸ்லோவா இங்கே நின்றுச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஒரு 2-3 நாள் ஆயிடுமா. அப்ப 2-3 நாள் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், டைம் டிகேல மார்க்கெட்டு இந்த பிரைஸை குறைக்கும். அப்போ நம்ம நேக்குடா காலை மட்டும் பை பண்ணக்கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணணும், நம்ம இங்க இருந்து ஒரு சர்டன் லிமிட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணி அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு ஹெட்ஜ் எடுக்கணும். அப்ப ஹெட்ஜ் எடுக்கும் போது இங்க நிக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்டை இந்த செல் ஆப்ஷன் நமக்கு கவர் பண்ணி கொடுக்கும். புரியுதுங்களா? நமக்கு ரிஸ்க் இன்னும் ரெடியூஸ் ஆகும். இந்த 2,000 ரூபாய்ன்ற ரிஸ்க் என்ன ஆகும்னா 1,400 ரூபாவா இப்படி பாதியா ரெடியூஸ் ஆகும். நீங்க நினைக்கலாம் இங்க செல் ஆப்ஷன் போட்டோன்னா மார்ஜின் ஏறிடுமா, மார்ஜின் ஏறாது. ஏன், நீங்க நேக்குடா செல் ஆப்ஷன் எடுத்தாதான் உங்களுக்கு மார்ஜின் 1 lakh கேட்கும். நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு மார்ஜின் ஜஸ்ட் ஒரு 30,000 அப்படிதான் உங்களுக்கு மார்ஜின் வரும், இல்ல ஒரு 20,000 அப்படிதான் மார்ஜின் கேட்கும். புரியுதுங்களா? அப்ப என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால தைரியமா ஹோல்ட் பண்ண முடியும். அப்போ மார்க்கெட்ல நம்ம என்ன பயப்படுறோம், அந்த எடுத்த அந்த பர்டிகுலர் ட்ரேடை ஹோல்ட் பண்ண பயப்படுறோம். ஆனா நமக்கு சார்ட்ல நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் மார்க்கெட் போய் நிக்குது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ண முடியல, அதோட பொட்டன்ஷியலை எடுக்க முடியல. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங் ஸ்டெப்பா நீங்க என்ன கத்துக்கணும், இந்த டெபிட் ஸ்ப்ரெட்னா என்ன, கிரெடிட் ஸ்ப்ரெட்னா என்ன, அப்போ அந்த எக்ஸ்பைரி அதுல என்ன பெனிஃபிட் ஆகுது அப்படின்ற அந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? அப்போ இந்த ஆப்ஷன் பத்தி கொஞ்சம் அடிஷனலா நீங்க என்ன பண்ணணும், சார்ட்ல நீங்க எப்படி அட்வான்ஸா இப்ப எப்படி லேர்ன் பண்றதுக்கு நீங்க முனைப்போட இருக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்க ஆப்ஷன்ஸ்லயே லேர்ன் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், அட்வான்ஸா லேர்ன் பண்றதுக்கு உண்டான
ஸ்டெப்ஸை நீங்க எடுக்கணும். புரியல? ஸோ டெபிட் ஸ்பெட் எடுக்கணும், கிரெடிட் ஸ்பெட் எடுக்கணும். இப்போ இப்படி எடுத்த மார்க்கெட் சடனா இங்க ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போடணும். அப்ப எப்படி நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போடணும் ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா? இப்போ மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகுனா நம்ம என்ன பண்ணோம்? எய்தர் புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணோம், இல்ல கால் ஆப்ஷன் செல் பண்ணோம். அப்ப அடிஷனலா இங்க கால் ஆப்ஷன் நம்ம செல் பண்ணணும். அப்ப கால் ஆப்ஷன் நீங்க அடிஷனல் செல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்லைட்லி மார்ஜின் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப நீங்க என்னென்னலாம் கத்துக்கிறீங்க இந்த அட்வான்ஸ் லெவல் போகும்போது? அப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த 30,000 இந்த 50,000 வச்சுலாம் நம்ம ரொட்டேஷன் பண்ணி நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? நம்ம கேபிட்டலை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி பெரிய லெவல்ல போக முடியாது. அப்போ ஒரு கணிசனமா ஒரு ஒரு கேபிட்டல் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். ப்ராப்பரா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த ஆப்ஷன்ஸை கத்துக்கணும். எப்படி இப்படி மார்க்கெட்டிங்க ரியாக்ட் ஆகும்போது எப்படி இந்த இடத்துல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போடுறதுன்றதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இது எல்லாமே உங்களுக்கு எங்க இருக்கு? பேக் டெஸ்ட்ல இருக்கு. நீங்க அப்ஸ்ட்ரால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்க பேக் டெஸ்ட் பண்ணி நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸ்டாக் அண்ட் இண்டெக்ஸ், அதே மாதிரி ஸ்டாக் மார்க் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இண்டெக்ஸை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். டெய்லி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எப்படிலாம் நான் ட்ரேட் பண்ணிருக்கலாம், எப்படிலாம் நான் மாத்திருக்கலாம் இப்படின்னு நீங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு நீங்க உங்களையே நீங்க தயார்படுத்தும் பொழுது இப்போ நீங்க கரண்டா ஃபேஸ் பண்ற சேலஞ்சில இருந்து நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? வெளியே வர முடியும். புரியுதுங்களா? இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்குங்களா? அப்போ இதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணல, இன்னும் நீங்க ஸ்டார்ட்டே பண்ணல. ஐ மீன் ஒரு சில லேர்ன் பண்ணிருக்கலாம், ஒரு சில இன்னும் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல. அதுக்கான முயற்சியை நீங்க இனிமேல் எடுக்கணும். நீங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடரா வரணும், ஒரு ஃபுல் டைம் ட்ரேடரா வரணும், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு என்னென்னலாம் நம்ம பார்த்தோம்? ஒரு மந்த்லி சார்ட்டு, வீக்லி சார்ட்டு, டெய்லி சார்ட்டை வச்சு எப்படி நீங்க ஒரு அனலைஸ் பண்ணி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரேடு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு எப்படி மார்க்கெட்டை போகணுன்ற அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இந்த வெறும் சார்ட் நாலேஜ் மட்டுமே வச்சுட்டு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? மார்க்கெட்ல ரொம்ப லாங் பீரியட் வந்து சர்வே பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ ப்ராப்பரா ஒரு பிசினஸா நீங்க பண்ணணும். சரி, ஒரு விஷயம் வெரி சிம்பிள். கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ணாம மார்க்கெட்ல சம்பாதிக்க முடியாது. சின்ன ட்ரேட் பண்ணிலாம் நம்மள ஓரளவுக்கு கேபிட்டல் இருந்தாதான் மார்க்கெட்ல ஏர்ன் பண்ண முடியும். அப்ப அந்த ஓரளவுக்கு கேபிட்டலை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண தெரியணும்? அந்த கேபிட்டலை ப்ரொடெக்ட் பண்ண நமக்கு தெரியணும். அப்ப அந்த கேபிட்டலை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கான வழிமுறைகளை நம்ம ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லயும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லயும் நம்ம கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணணும். லேர்ன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நான் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அந்த கேபிட்டலை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி என்னால பிசினஸா இதை பண்ண முடியும்னும் போதுதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அடுத்த லெவலுக்கு நம்மள கொண்டு போக முடியும். இதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க? ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடர் வரவங்க இதெல்லாம் உங்களுடைய பிளானர்ல வச்சுக்கோங்க. டைம் கிடைக்கும் போது ஒரு ஸ்டெப்பா நீங்க இதெல்லாம் கவர் பண்ணி உங்களை அப்கிரேட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை அப்கிரேட் பண்ணும்போது உங்களுடைய சக்சஸை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா ஆனாலும் நீங்க பர்ஃபெக்டா இந்த ட்ரேடிங்ல சக்சஸ் ஆக முடியும். சரிங்களா? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 1 hour இந்த செஷன் போயிடுச்சு. ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம கேட்கலாம். கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம இந்த செஷன்ஸை முடிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே சார். எஸ் ராஜேஷ் சார், ப்ளீஸ். சார், நீங்க வந்து இந்த கோர்ஸ்ல இது எல்லாமே கற்றுக் கொடுக்குறீங்களா சார்? அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். எனக்கு ஓப்பனா சொல்ல போனா எனக்கு பொதுவாகவே சொல்லணும் தாங்க. ஆனா எனக்கு டைம் இல்லை. இன்னொன்று இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய டாபிக். ஓகேங்களா? இல்ல சார், உங்க கோர்ஸ்ல இது ஆமா இதெல்லாம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஸோ நான் வந்து மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன். மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல், அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு நீங்க எப்படிலாம் நீங்க வந்து மார்க்கெட்டோட ரியாக்ஷனுக்கு எப்படிலாம் உங்களை காப்பாத்திக்கணும்ன்றத சொல்லி கொடுத்து உங்களோட கேபிட்டல் சைஸ் என்ன அதை வந்து நீங்க எனக்கு வந்து சிமுலேஷன் பண்ணி காமிக்கணும். ஓகே சார். ஓகேங்களா? நான் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோ எல்லாம் கொடுப்பேன், கொஸ்டின் பேப்பர் மாதிரி. அதெல்லாம் நீங்க எனக்கு சிமுலேஷன் பண்ணி காமிச்சு எனக்கு வந்து அது திருப்தியா இருந்தா மட்டும்தான் ஓகே. இல்லைன்னா ஸ்டில் யூ ஆர் இன் தி ட்ரைனிங் தான். கோர்ஸ்க்கு டியூரேஷன்லாம் கிடையாது, ட்ரைனிங் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடும். ஓகே, இட்ஸ் ஓகே, தட்ஸ் குட். ஓகேங்களா? ஸோ என்னோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா என்னால முடிஞ்சதான் நான் பண்றேன். ஓகேங்களா? அது ஃபீஸ் வாங்கிட்டு தான் பண்றேன். ஓப்பனா சொல்றேன், ஃபீஸ் வாங்கிட்டு நான் பண்றேன். ஓகேங்களா? ஆனா இது வந்து பெரிய சப்ஜெக்ட், இட்ஸ் நாட் எ ஸ்மால் சப்ஜெக்ட். கரெக்ட். இந்த டெபிட் ஸ்பெட், இந்த கிரெடிட் ஸ்பெட், இது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொண்டு வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கே ஒரு வாரம் ஆயிடும் ஒரு ட்ரேடருக்கு. அதுக்கப்புறமா அதுல இருந்து இது வந்து 2 leg ஸ்ட்ராட்டஜி, இது 4 leg ஸ்ட்ராட்டஜி,
அப்புறம் இதுக்கு வந்து இவ்வளவு மணி மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம பண்ணணும், இவ்வளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து கொண்டு போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் இஸ் எ பிக் சப்ஜெக்ட். இந்த மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் சப்ஜெக்டை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, சார்ட் தான் எல்லாருமே இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்கல்ல. ஸோ சார்ட் எல்லாம் முதல்ல சொல்லி கொடுத்து அவங்கள ரெடி ஆக்கிறதுக்கு ஒரு 1 month கிட்ட ஆயிடும். அதுக்கப்புறமா இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுக்கும்போது இன்னொரு 1 month ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் 3rd month வந்து அவங்க டவுட்ஸ் கிளியரன்ஸ், ரெகுலர் டிஸ்கஷன்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு போய் அவங்க வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன பிறகுதான் அவங்கள லைவ் அவங்க போவாங்க. ஓகேங்களா? நான் சொல்லுவேன் டைமிங் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன பண்ணா ஈவினிங் செஷன், ஈவினிங் வந்து செஷன்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஸோ ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ் வந்து ஈவினிங் வந்தாங்கன்னா ஈவினிங் வந்து அந்த ட்ரைனிங் அவங்க டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அவங்களுடைய ஷெட்யூல் பிரகாரம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் பேட்சை. இல்லைன்னா ஒரு சிலர் மார்னிங் செஷன் கேட்பாங்க. அப்போ மார்னிங் வந்து 6 to 8 ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்க செஷன் வைப்போம். ஒரு சிலர் மார்னிங்கே என்னால முடியாதுங்க, ஈவினிங்கே முடியாதுங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வீக்கெண்ட் செஷனாக கொடுப்போம், வீக்கெண்ட் பேட்சாக இருக்கும். ஸோ ஃபிளெக்சிபிள் தான். ஸோ நம்மளை பொறுத்த ஃபிளெக்சிபிள். ஒரு பேட்சுக்கு ஒரு 3 பேர் இருப்பாங்க, 4 பேர் இருப்பாங்க, கம்மியாக தான் இருக்கும், நிறைய பேர்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு லிமிடெட் சீட்டாக தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி வந்து இன்டராக்டிவ், ஒன் சைட் ஸ்பீக்கிங் கிடையாது, ஃபுல்லி இன்டராக்டிவ். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப்புமே இன்டராக்டிவாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் இன்டராக்டிவா இருக்கும். அந்த இன்டராக்டிவ்ல எனக்கு புரிய வரும் அவங்க எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் செஷனும் இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து தியரிட்டிக்கலா அவங்களை இன்டராக்ட் பண்ணி கவர் பண்ணுவேன். ப்ராக்டிக்கல் செஷன்ஸ் வந்து அவங்க ஃபுல் டைம் ட்ரேடரா இருக்காங்க, அப்போ ஒரு 3 to 5 கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் இருக்கு, ப்ராக்டிக்கல் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை வந்து அவங்க ஹேமா வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவங்க ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ், அவங்கள சிமுலேஷன் பண்ண வைக்கிறது கொள்றது அதெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஓகே, இட்ஸ் வெரி லெங்தி ப்ராசஸ், நாட் ஈஸி ஜாப். இட்ஸ் வெரி லெங்தி ப்ராசஸ். மேபி எக்ஸிஸ்டிங் மெம்பர்ஸ் கூட இந்த குரூப்ல இருக்கலாம். மினிமம் ஒரு மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து நானே வந்து ஆல்மோஸ்ட் 50+ hours வந்து கிளாஸ் ரூமாவே எடுப்பேன். சரி சார், சரி. 50+ hours. அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கல் போவோம் ஒரு 20 hours 30 hours. அதுக்கப்புறம் குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்டராக்டிவ். இங்க காம்ப்ரமைஸே கிடையாது. காம்ப்ரமைஸே கிடையாது. வந்தா லேர்ன் பண்ணிட்டு போகணும், இல்லைன்னா அவங்களே சொல்லிடலாம் எனக்கு முடியலங்க நான் போறேங்கன்னு போயிடணும், அவ்வளவுதான். வந்தா வின்னர் ஆகணும், இல்லையா இது எனக்கு வேணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அழகா ஈக்விட்டியில இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்க சம்பாரிச்ச காசை பத்திரமா வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு கொடுத்துட்டு போயிடணும். இங்க தேவையில்லாம மார்க்கெட்ல போட்டு வேஸ்ட் பண்ணணும். கரெக்ட்டுங்களா? கரெக்ட் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Okay, so any other related questions na try பண்ணுங்க. We can close the session. Thank you all. Thanks for your coming. So as a professional trader ஆவறனா இதெல்லாம் நீங்க பண்ணணும். இதெல்லாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, புரியுதுங்களா? இதெல்லாம் நம்மளாதான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மள வந்து அப்கிரேட் பண்ணணும். ஓகே, அப்கிரேட் பண்ணிட்டு நீங்க சக்சஸ்ஃபுல் ட்ரேடரா வர்றதுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் விஷஸ். கீப் ஆன் லேர்னிங் மட்டும்தான் நம்மளை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போக முடியும். ஸோ இந்த லேர்னிங்கை வந்து ஒரு சிலர்லாம் வந்து ஃபீஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. இது அதிகமான ஃபீஸ்லாம் இல்லைங்க, ரொம்ப நாமினலான ஃபீஸ் தான் அது. நாங்கள் மென்டார்ஷிப்க்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது. இப்போதைக்கு கரண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கிறது வந்து 25,000 + GST. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா, மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலோட கம்ப்ளீட் நாலேஜ் கிடைக்கும். ஃப்ரம் பேசிக்ஸ்லேருந்து அட்வான்ஸ் லெவல் வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கும். தென் ஆப்ஷனுடைய பேசிக்ஸ்ல இருந்து அட்வான்ஸ் லெவல் வரைக்கும் ஆப்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு பிரைமரியா இப்போதைக்கு மென்டார்ஷிப்ல இருக்கும். இது தவிர கண்டினியூஸ் லேர்னிங்கா உங்களுக்கு நிறைய செஷன்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருப்போம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் வந்து ஒரு கோர்ஸா விடுற மாதிரிலாம் கிடையாது. இட்ஸ் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸாக தான் நாங்கள் இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, அதுதான் நாங்கள் இப்போ பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் இது மேபி 25ன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்றதுக்காக நாங்கள் வந்து த்ரூ ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்றதுக்கான ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் நாங்கள் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதெல்லாம் பேங்க்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ ஆன்லைன் ரெக்வஸ்ட் வந்துன்னா அவங்க அதை வந்து பே பண்ணிட்டு இஎம்ஐ கூட அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அவங்க இஎம்ஐ கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு மந்த்லி இஎம்ஐ கட்டிட்டு கூட அவங்க லேர்ன் பண்ணி கொண்டு போகலாம். ஸோ இதெல்லாம் நாங்களும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வேற வழி கிடையாது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம இனிஷியலா ஒரு 3 to 6 months நீங்க வந்து எஃபர்ட் போட்டு கத்துக்கும் பொழுது யூ வில் பிகம் ஏ குட் இன் தி ட்ரேடிங். ஓகேங்களா? அதே நேரத்தில் இது ஜஸ்ட் லைக் ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சோம் அப்படின்லாம் நான் விட்டுற மாட்டேன். யூ வில் பி பார்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் மெம்பராக தான் நான் உங்களை கன்சிடர் பண்ணுவேன்.
ஸோ ஒன்ஸ் செஷன் முடிஞ்சோன்னா கண்டினியூஸ் செஷன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து வீக்லி டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும். அதில் இருக்க டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளாரிஃபை பண்ணி போயிட்டே இருப்போம். ஏன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான சப்ஜெக்ட். மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் இது வந்து அதிகமாக யாரும் சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது. அப்படி சொல்லி கொடுத்தாலும் அவங்க டவுட் கிளியர் பண்ணி அவங்களை தெளிவாக கொண்டு போகிற அளவுக்கு யாரும் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்காக நிறைய டைம் நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனால தான் நான் வந்து ஜென்ரல் செஷன்ஸ்லாம் அப்போல்லாம் நிறைய செஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். மேபி அதெல்லாம் யூடியூப்லலாம் எடுக்க மாட்டோம். நாங்கள் ஒரு குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இருப்போம். இப்போ அதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியல. ஏன்னா அதில் அப்படி நான் சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே எனக்கு அந்த அளவுக்கு பயன்படலை, பொதுமக்களுக்கு பயன்படலை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 செஷன் கிட்ட நான் எடுத்திருப்பேன் வேற ஒரு குரூப்பில் இருக்கும்போது. அந்த 200 செஷனுடைய பலன் வந்து கிடைக்கல. ஏன்னா யாரும் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கல. நான் எப்போ இது மென்டார்ஷிப்பாக மாற்றணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் சீரியஸாக படிக்கவும் ஆரம்பித்தாங்க. அது ஒரு விஷயமும் இருக்குது. அதே நேரத்தில் அங்கே ஜென்ரலாக எடுக்கும்போது ரெகுலராக பீப்புள் வரமாட்டாங்க. ஒரு செஷனுக்கு வருவாங்க, ஒரு செஷனுக்கு வரமாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த செஷனில் இருக்கிறத ரிப்பீட்டட் கிளாஸ் மாதிரி போகும். இதெல்லாம் நிறைய சேலஞ்சஸ்லாம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணதால அதை நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இப்போ வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம குரூப்புக்கு வந்து டவுட் கிளியரன்ஸ் டிஸ்கஷன் செஷனாக இதை நான் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். தென் அதுக்கப்புறமா மென்டார்ஷிப் ப்ரோக்ராமை ரொம்ப சீரியஸாக நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறோம், காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு போன பிறகு தென் வி டிசைட் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் லெவல். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் த திங்ஸ் அப்டேட் ஃப்ரம் மை சைட். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஹாப்பி வீக்கெண்ட். பை பை. தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. Thanks, Jagdish. Thank you.